নেক্সট পয়েন্ট ইজ ইম্পর্টেন্স অফ রুট হেয়ার্স অ্যান্ড দ্য আপওয়ার্ড মুভমেন্ট অফ অ্যাবজর্ব ওয়াটার মিলস। এটা নতুন কিছু না, অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার বাই দ্য রুটে এখানেও মানে দের ইজ নাথিং নিউ ইন ইট। জাস্ট আমি স্টিল একবার বলে দিচ্ছি যে অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার, দিস পোর্শন আই এম টকিং অ্যাবাউট, জাস্ট লেট মি শো ইউ, টকিং অ্যাবাউট দিস অ্যান্ড দিস। ওকে, আই এম জাস্ট ওয়ান্স রিক্যাপিচুলেটিং ইট ফর ইউ। প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাবজর্পশন অফ ওয়াটার বাই দ্য রুট। রুট অ্যাবজর্ব করে তারপরে ট্রান্সপোর্ট কি করে করছে। দিস সাপোজ this is a root, okay, there are many cells in this root, boro boro kore ankchi so that I can explain you, and then there is the shoot over here, okay, ekhane ki ache, this is soil, this is soil, soil er moddhe ache water, isn't it? Okay, now this cell has a concentrated cell sap. What do you mean by concentrated cell sap? মানে if I show you this cell over here, এই সেলটার মধ্যে অনেক সল্টস আছে, আমাদের বডিতেও অনেক সল্টস আছে না প্রত্যেকটা সেলে। হোয়াট আর বি মেড আপ অফ? আফটার অল we are made up of nutrients, we are made up of salts, we are made up of all this, you know, micronutrients, macronutrients. We have sodium, potassium in our body, isn't it? The plants, it's the same for plants. Plants have nitrogen, potassium, okay, phosphorus, all these salts they have. Salts থাকার জন্য what will you call this cell? এই সেলের মধ্যে তাহলে কীরকম সেল স্যাপ আছে? if there is a lot of solute, অনেক solute concentration থাকলে ওটাকে কি বলা হবে? you will call this cell hypertonic. This cell is hypertonic. If this cell is hypertonic, this will want to draw water, isn't it? This will want to draw water. জল খুব কম, তো জল খুব কম বলেও বাইরে থেকে জল টানতে চাইবে। অ্যান্ড ওয়্যার ইজ বাইরে থেকে মানে কোথা থেকে? অবভিয়াসলি সয়েল থেকে, সয়েল থেকে ওয়াটার টানতে চাইবে, বিকজ সয়েল হ্যাজ কম্প্যারেটিভলি হায়ার ওয়াটার। আর কম্প্যারিশন, এই অসমোসিস তো তাইভাবেই হয়। অসমোসিস কি হয়? কম্প্যারেটিভলি যেখানে বেশি জল আছে সেখান থেকে জল মুভ করে যায় কোথায়? যেখানে কম জল আছে। এখানে কম্প্যারেটিভলি কম জল আছে, ওয়াটার মুভ করে গেল। আচ্ছা, ওয়াটার যেই মুভ করে গেল, এই সেলটা কি হয়ে গেল? টার্জিড। এই সেলটা কি হয়ে গেল? এই সেলটা হয়ে গেল টার্জিড বা হাইপার। এই সেলটার মধ্যে জল ঢুকে গেল মানে এই সেলটা হয়ে গেল হাইপোটনিক। বাট কিপ ইন মাইন্ড, এই সেলটা তো হাইপারটনিকই আছে, এই প্রত্যেকটা সেলই তো হাইপারটনিক, বিকজ ওদের মধ্যে সেল স্যাপ বেশি আছে। দিস সেল absorbed water and this cell became hypotonic, but this cell is still hypertonic, na? And what will water try to do? Water will try to move from hypotonic solution to hypertonic, so water moved. Now this became hypotonic, but this is hypertonic, so water moved from this cell to this cell. Now this is hypotonic, but this cell in the shoot is hypertonic, so water moved from this to this. Do you understand how the water is moving from here till the uppermost part of the leaf, uppermost part of the plant? It is due to cell osmosis. It is due to cell osmosis. Okay, outside water is moving into the root hair cell. The root hair cell is passing the water to the adjoining cells, one after another. Finally, the water is entering the xylem vessel. The cells in the xylem vessels is transporting the water upwards. Actually, xylem vessel এরকম একটা continuous vessel. Water is moving through the xylem vessels. All the cells are becoming turgid in the process, and it is transporting the water to the uppermost part of the leaves. Okay. This is the first point, absorption of water by the root. Next যেটা আছে absorption of mineral elements. This I have explained when I explained active transport. I hope I'm not I don't need to go back to that portion. যদি প্রবলেম হয় অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট ভিডিওটা আরেকবার দেখে নিস। আমি খুব হালকা একবার চলে যাচ্ছি। অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট সেখানে হয় যেখানে ইউ আর গোয়িং আগেনস্ট নেচার, আগেনস্ট দ্য গ্রেডিয়েন্ট। ওকে, ইফ আই অ্যাম টেকিং two situations,
If I am taking two situations separated by a semi-permeable membrane, এইখানে অনেক বেশি ওয়াটার মলিকিউলস আছে আর এখানে কম আছে। Generally, nature wants the water molecules to move from this side to that side to balance it. But if I want these waters to move from this side to that side against the gradient, already they are very few in number, still I want them to move from this side to that side, I will have to do it through active transport. ঠিক আছে, মিনারেল মুভমেন্ট হয় প্লান্টসে বাই অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, মিনারেল মুভমেন্ট হয়। আমি আবার যদি একটা রুটের এক্সাম্পল নিই, ফর এক্সাম্পল দিস ইজ এ রুট, ফর এক্সাম্পল, ওকে। চারদিকে কি আছে? এখানে চারদিকে সয়েল আছে, চারদিকে সয়েল আছে। দিস সেলস, আমি একটু আগেই বললাম যে এই সেলগুলোর মধ্যে প্রচুর সল্ট থাকে, এই প্লান্ট সেলে, রুট সেলের মধ্যে প্রচুর সল্ট থাকে, ঠিক আছে। বিকজ দে হ্যাভ আ লট অ্যামাউন্ট অফ সল্ট, দে আর হাইপারটনিক। ওখানে সলিউট কনসেন্ট্রেশন তাহলে অলরেডি খুব বেশি, তো হাইপারটনিক, ইজন্ট ইট? নাও সল্ট কনসেন্ট্রেশন সয়েলে রিলেটিভলি কম। আমি যদি এটা আলাদা করে দেখাই, ধর এটা হচ্ছে রুট, this is the root cell and the outside environment is the soil. I have separated this through a semi-permeable, এখানে semi-permeable membrane কে root membrane, সেটাই semi-permeable membrane। আমি এই সিচুয়েশনটাই এখানে ডিপিক্ট করছি। The root cell already has a number of salt molecules and soil has comparatively lower soil molecules, salt molecules, salt মানে minerals, nutrients, এইসব minerals গুলোই salt। Although there are a lot of salt, I am still putting in fertilizers in the soil in the hope that these fertilizers will be absorbed by the root cell. But কেন করবে absorb root cell? root cell কি করে absorb করবে? অলরেডি তো অনেক বেশি আছে। এই অ্যাবজর্পশন অফ মিনারেলস তখন কিভাবে হবে? বাই অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। অলরেডি অনেক বেশি সল্ট আছে, বাট স্টিল এই সল্টগুলো যদি এখান থেকে এখানে ঢুকতে চায় তখন অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট দিয়ে করতে হবে, ওকে। সো দিস ইজ অ্যাবজর্পশন অফ মিনারেল এলিমেন্টস। নেক্সট উই আর মুভিং অন টু সাম এক্সপেরিমেন্টস অন অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড কন্ডাকশন অফ ওয়াটার ইন দ্য প্লান্টস। নাও দিস আর ভেরি ইজি। ফার্স্ট অফ অল দে আর ভেরি ইজি। Secondly, they are very easy for a class 10 students to for class 10 students to understand. Especially diagram দেখলে অনেকটাই ভালো করে বুঝতে পারবে। I'm talking about these experiments. These are very easy in this page. এখানে যে এই পাতায় যে ডায়াগ্রামগুলো আছে, নেক্সট পাতায় যে ডায়াগ্রামগুলো আছে, they are depicting it very well. Okay, I want you guys to go through the experiments yourself. বিকজ এক তো আমি সামনাসামনি হলে এক্সপেরিমেন্টস আরও অনেক বেটার বোঝাতে পারি, এভাবে ডায়াগ্রাম দিয়ে আমাকে বই থেকে এক্সপেরিমেন্ট বোঝানো একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। সো আই ওয়ান্ট ইউ টু গো থ্রু দ্য এক্সপেরিমেন্টস, ঠান্ডা মাথায় বসে রিড করে এক্সপেরিমেন্টসগুলো পড়বি, ডান দিকে ছবিগুলোর সাথে কম্পেয়ার করবি এক্সপেরিমেন্টসগুলো পড়ার সময়। আই হোপ ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড, ঠিক আছে? কারণ আমি জেনারেলি আমি আগেও পড়তে দিয়েছি স্টুডেন্টসদের, এগুলো বুঝে যায়, এগুলো খুবই ইজি জিনিস, বুঝে যায়। এর গার্লিং ব্যাপারটা আগেও পড়েছিস, ওকে, এই জিনিসটা আগেও পড়েছিস কোনো একটা ক্লাস, আই ডোন্ট রিমেম্বার, বাট আমি ক্লাস 7কে আই থিঙ্ক 7-এর বইতে দেখেছিলাম। সো আই এম নট গোয়িং থ্রু দিস এক্সপেরিমেন্টস। যদি কোনো প্রবলেম কারোর থাকে আমি বুঝিয়ে দেবো, ঠিক আছে? আই এম মুভিং অন টু দিস পোর্শন, ফোর্সেস কন্ট্রিবিউটিং টু অ্যাসেন্ট অফ স্যাপ। এই যে অ্যাসেন্ট অফ স্যাপ হচ্ছে, অ্যাসেন্ট অফ স্যাপ আমি আগেও বললাম, অ্যাসেন্ট অফ স্যাপ মানে কি, যে সয়েল থেকে যে ওয়াটারটা রুট অ্যাবজর্ব করছে, রুট যে ওপরে পাঠাচ্ছে, এইটাকেই বলা হচ্ছে অ্যাসেন্ট অফ স্যাপ। এটা কি বলা হচ্ছে অ্যাসেন্ট অফ স্যাপ। এই অ্যাসেন্ট অফ স্যাপের জন্য কে রেসপন্সিবল? প্রথমত রুট প্রেশার, আমি আর বলতে পারছি না, রুট প্রেশারকে অনেকটাই বললাম। রুট প্রেশারের জন্য অ্যাসেন্ট অফ স্যাপ হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে ক্যাপিলারিটি। ক্যাপিলারিটির জন্য আরও অনেক কিছু হয়, শুধুমাত্র যে ওয়াটার মুভ করে থ্রু জাইলেম শুধু তাই না। ইফ ইউ have you seen when you are like having cold drink through a straw,
কোল্ড ড্রিঙ্ক তুই যে স্ট্রয়ে খাচ্ছিস তখনও কিন্তু ক্যাপিলারিটির জন্যই কিন্তু কোল্ড ড্রিঙ্কটা স্ট্রয়ের উপর দিকে উঠছে। when you are using a dropper to pull in some medicine, তখনও কিন্তু ক্যাপিলারিটির জন্য মেডিসিনটা ড্রপারের মধ্যে ঢুকে আসছে। ক্যাপিলারিটি মানে কি, মানে ওয়াটারটা কোনো লোয়ার লেভেল থেকে যখন, আচ্ছা আমি যেই ড্রপার ইউজ করছি, ধর আমি যেই ড্রপারটা ইউজ করছি এইখানটা কি আছে, অরিজিনালি এর ভেতরে কি আছে, ইটস ভ্যাকিউম না, অরিজিনালি এর ভেতরে ভ্যাকিউম আছে, এই ড্রপারের ভেতরে অরিজিনালি ভ্যাকিউম আছে। বাট ওয়েন আই এম প্রেসিং দিস ড্রপার, আমি যখন ড্রপারটা প্রেস করছি কি হচ্ছে, ভ্যাকিউম, অ্যাকচুয়ালি ভ্যাকিউম থাকে না, ভ্যাকিউম বলাটা কেন ভুল হবে, ভ্যাকিউম থাকে বা বলতে পারিস এয়ারই আছে, আমি ধরে নিলাম আমি এয়ার আছে, ঠিক আছে। এবার যদি এয়ার থাকে আর আমি যখন এটা প্রেস করব, আমি এয়ার ধরে নিচ্ছি, আমি যখন এটা প্রেস করব এই এয়ারটা বেরিয়ে চলে আসবে, এয়ারটা বেরিয়ে চলে আসার জন্য তখন একটা ভ্যাকিউম ক্রিয়েট হবে। আফটার দ্য এয়ার ইজ পুলড আউট, আফটার when you are compressing the head of the dropper, all the air is running out of the dropper, তখন there is a vacuum created inside it and there can be no vacuum in the universe, so water is moving in to replace the vacuum, ঠিক আছে। এটাকেই বলা হয় ক্যাপিলারি ফোর্স, এটাকেই বলা হচ্ছে ক্যাপিলারি ফোর্স। ট্রান্সপিরেশন পুল, নেক্সট ট্রান্সপিরেশন পুল আমি আগেও বলেছি ট্রান্সপিরেশন চ্যাপ্টারে। ট্রান্সপিরেশন পুল মানে কি, এই যে প্রত্যেকটা গাছের পাতা থেকে এক্সেস অফ লস ওয়াটারটাকে ট্রান্সপিরেশন বলছিস তো, প্রত্যেকটা গাছের পাতাতে যে ট্রান্সপিরেশন হয়ে যাচ্ছে, there is a dearth of water, there is a এখানে ওয়াটার ডেফিশিয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে, all the leaves are becoming water deficient, they are starving, so these leaves are demanding water, so এই লিভসগুলো ওয়াটার টেনে নিচ্ছে পিছনের সেল থেকে, এই সেলগুলো টেনে নিচ্ছে পিছনের সেল থেকে, এই সেলগুলো টেনে নিচ্ছে পিছনের সেল থেকে, এই করতে 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 নিচ থেকে ওয়াটারটা উপর দিকে মুভ করে চলে যাচ্ছে, অ্যান্ড দিস ইজ কল্ড ট্রান্সপিরেশন পুল। ওকে, অ্যাডহেশন, নেক্সট পয়েন্ট ইজ অ্যাডহেশন। অ্যাডহেশন হচ্ছে স্টিকিং অফ দ্য সেল। কোহেশন এর অ্যাডহেশন, হোয়াট ইজ কোহেশন? কোহেশন মানে হচ্ছে one molecule do not have any tendency to stick with the other molecule. If you take a glass of water, you will see যে জলটা ড্রেন করে যাওয়ার পরও, জলটা হয়তো তুই গ্লাস থেকে ফেলে দিলি, গ্লাস থেকে জলটা ফেলে দেওয়ার পরও you will see certain water molecules are still sticking on the glass, ঠিক আছে। দিস ইজ কল্ড অ্যাডহেশন। ওয়াটার মলিকিউলের ক্যারেক্টার ফিচার হচ্ছে যেখানে তুই রাখবি সেখানে স্টিক করে যায় একটুখানি হলেও, এটাকে বলা হয় অ্যাডহেশন। ওকে, বিকজ দ্য ওয়াটার মলিকিউলস আর স্টিকিং টু দ্য সেল, দ্য ওয়াটার, এই যে এটা ধর আমি একটা স্টেম নিলাম, ফর এক্সাম্পল আই এম টেকিং আ স্টেম অ্যান্ড দের আর cells in the stem, okay, so when water moves in this cell, the water is sticking to this cell, then this cell is becoming deficient and this is drawing this cell into this one, then this cell is drawing this water which is stuck to this cell, this is adhesion. This is not a very important point, আমি কোয়েশ্চেন আসতে দেখি না এখনো অবধি এই পোর্শন থেকে, ইটস নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট পড়ে রাখ অ্যাডিশন এটা, ঠিক আছে। ওকে, সো আই থিঙ্ক দ্য চ্যাপ্টার ইজ ডান, that's it. Okay, so go through the chapter, it's done. এক্সপেরিমেন্টগুলো নিজেরা পর, কোনো প্রবলেম হলে জিজ্ঞেস করবে, আই ডোন্ট থিঙ্ক হবে, বাট স্টিল কোনো প্রবলেম হলে আমাকে জিজ্ঞেস করে নিবি, বলে দেবো। আর টুডে আইল জাস্ট সেন্ড আ ওয়ার্কশিট অফ অ্যাবজর্পশন গোটা চ্যাপ্টারটা, ঠিক আছে। ওকে, বাই।